Assalamu alaikum, my dear students of class 7. I hope you are all safe and sound and you have put your concentration on your study. I hope that you are also attending to your lesson regularly. This is Jannatul Firdaus, Assistant Teacher, English, Engineering University, Girls School and College. I welcome you all to our online class on our YouTube channel. If you remember, in my first lecture on Unit 8 Lesson 1, we have finished reading the text. This was scene passage from your English for Today book. I have given here some word meanings. I hope that you have memorized the word meanings here. Then we have solved MCQ from number 1 to 10 and AB. I have given here homework number B, MCQ 1 to 10, and also question answers. I believe that you have finished your homework at home today. You will check these homeworks with me. So this is new lecture 2. Let's start with the new lesson today. First, the solution of the MCQ. Number 1, who doesn't like pop music? We know that Kobita's father doesn't like pop music. So option B is the correct answer. Number 2, Kobita's father hates pop music because they don't appeal to emotions. So option C is the correct answer. Then number 3, who is Kobita's favorite singer? We know that Farida Parveen is Kobita's favorite singer. So option A is correct answer. Then number 4, Kobita likes the songs of Farida Parveen very much because she has a wonderful voice. 4B, correct answer. Then number 5, where has Kobita planted many flowers? We know in her garden. So option C is the correct answer, 5C. 6, Kobita likes to watch the flowers when they are in full bloom. অর্থাৎ যখন ফুলগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়. So 6D is correct answer. Number 7, what is Kobita happy about? কবিতা কোন বিষয়টি নিয়ে খুব সুখী বা খুশি? সে আসলে তার ফ্লাওয়ার্সগুলো নিয়ে খুব হ্যাপি. So 7B, her flowers will be correct answer, 7B. 8, Kobita likes. Here if we check the options here, number A, listening to music, then gardening, number C, singing, and option D, A and B. You know Kobita likes listening to music and also gardening. So option number D will be the correct answer. Option D will be the correct answer. 6, 8D. Then number 9, what are the types of music mentioned in the passage? Here we know that classical, pop and folk, all of the above actually mentioned in the passage. So 9D will be correct answer, 9D, all of the above. Then number 10, who never watches pop musical programs on TV? We know that Kobita's father never watches pop musical programs on TV. So 10C is the correct answer. Now we are going to solve the question answer. Number 2, what is Kobita? 2A, answer is Kobita is a student of class 7. I have told you when the question is with what, WH question, WH word with what, then you have to write the profession of that person. তাহলে কবিতার প্রফেশন বা পেশা কি? সে হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী. So we'll write that Kobita is a student অথবা student of class 7. Then number B, what class is she in? We know that she is in class 7. You can write she is or you can also write she reads in class 7. Both are correct. In Sundarpur High School. Then number C, who likes classical music?
ক্লাসিক্যাল মিউজিক কে পছন্দ করে? উই নো দ্যাট কবিতাস ফাদার লাইকস ক্লাসিক্যাল মিউজিক অর ক্লাসিক্যাল সং। Why does কবিতাস ফাদার নট লাইক পপ মিউজিক? কেন কবিতার বাবা পপ মিউজিক পছন্দ করেন না? কবিতাস ফাদার ডাজন্ট লাইক দ্য পপ মিউজিক বিকজ দিস সংস ডোন্ট অ্যাপিল টু ইমোশনস। অর্থাৎ এই গানগুলো যেহেতু আবেগকে তাড়িত করে না, তাই তার বাবা এই গানগুলো পছন্দ করেন না। Then which singer is favorite to Kobita? We know that Farida Parveen is favorite to Kobita. Then more questions to practice here. Number F. What does Kobita do in her free time? We know that number F. Kobita does the gardening in her free time. তাহলে কবিতা বাগান করতে ভালোবাসে, তার অবসর সময়ে সে বাগান করতে ভালোবাসে। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। হোয়াট ডাজ শি গ্রো? নাম্বার জি, দ্য আনসার ইজ কবিতা গ্রোস ফ্লাওয়ার্স ইন হার গার্ডেন। দেন নাম্বার এইচ, হোয়াট ডাজ শি লাভ টু ওয়াচ? সে কি দেখতে ভালোবাসে? নাম্বার এইচ, she loves to watch the flowers when they are in full bloom. So তোমরা অবশ্যই প্যাসেজ থেকে পড়ে লিখবে। কখনো বলা হয় সে কোন জিনিসটি দেখতে ভালোবাসে, তাহলে এখানে যখন ফুলগুলো ফোটে তাহলে সেই ফুটন্ত ফুল বা তার ফুল বাগানটি দেখতে সে ভালোবাসে। আর আদারওয়াইজ সে কিন্তু লাইকসও করে। কি লাইকস করে? আমরা জানি সে মিউজিক শুনতে পছন্দ করে। সো তোমরা যখন কোয়েশ্চেনটা পড়বে সেখানে কি লাভ লিখেছে না লাইকস লিখেছে এটা অবশ্যই মাথায় রাখবে। কোয়েশ্চেন ছিল কোনটি ভালোবাসে, লাভ করে, নট কোনটি পছন্দ করে, লাইক করে, সেটা লিখে নিয়ে। সো আমরা আনসারটাও সেভাবেই দিব। নাও দেয়ার ইজ আনাদার লেসন আই এম গোয়িং টু স্টার্ট নাও। দিস ইজ লেসন 2 ইউনিট 8 কবিতাস ভিলেজ। The name of Kobita's village is Sundarpur. Kobitar গ্রামের নাম সুন্দরপুর। It is a small village on the bank of the river Kalini. এটি কালিনী নদীর তীরবর্তী ছোট্ট একটি গ্রাম। The beautiful river flows through the village. গ্রামের মধ্য দিয়ে সুন্দর একটি নদী বয়ে গেছে। There are one high school, 3 primary schools and 1 vocational training center in this village. এই গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, 3টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি কারিগরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কবিতা and her friends learn computer at this center. কবিতা এবং তার বন্ধুরা এই সেন্টার বা এই কেন্দ্রটিতে কম্পিউটার শিখে। Then there is a theater club and a small library too. এখানে একটি নাট্য ক্লাব অর্থাৎ নাটক যেখানে মঞ্চস্থ হয় সেই ধরনের একটি সেন্টার বা ক্লাব রয়েছে এবং একটি ছোট লাইব্রেরিও রয়েছে। কবিতা ক্যান borrow books from the library. কবিতা লাইব্রেরি থেকে কি করতে পারে? বই ধার করে নিতে পারে। She borrows books on history, poetry and children's classics. তাহলে সে কোন ধরনের বইগুলো ধার করে লাইব্রেরি থেকে? সে লাইব্রেরি থেকে ইতিহাস, কবিতা এবং শিশুদের ক্লাসিক্যাল যে বইগুলো আছে সেগুলো সে ধার করে। The theatre club stages plays regularly. The theatre club stages plays regularly. Plays এখানে হচ্ছে খেলা নয়, এখানে হচ্ছে নাটক। প্লেস আমরা ড্রামা বা নাটক বলে থাকি, অর্থাৎ প্লেজের আরেকটি ইংরেজি সিনোনিম হচ্ছে ড্রামা। সো এই থিয়েটার ক্লাবে অর্থাৎ এই নাট্য ক্লাব নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। স্টেজ হচ্ছে ভার্ব,
স্টেজ হচ্ছে কোনো কিছু মঞ্চের ওপরে প্রদর্শন করা, যেমন একটি ড্রামা বা নাটক মঞ্চস্থ করা, তাহলে এখানে স্টেজেস হচ্ছে মঞ্চস্থ করা। তাহলে প্রতিদিনই তারা নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। লাস্ট মান্থ কবিতা এনজয়েড দ্য মহুয়া ড্রামা ডান্স পারফর্মড বাই দ্য থিয়েটার ক্লাব। আচ্ছা, গত মাসে কবিতা নাট্য ক্লাব আয়োজিত একটি মহুয়া নাট্য নাচ উপভোগ করেছিল। মহুয়া নাট্য নাচ, যেটি কিনা এই নাট্য ক্লাব আয়োজক ছিল বা আয়োজন করেছিল, সে সেটি উপভোগ করেছিল। এখানে পারফর্মড বাই, পারফর্ম হচ্ছে কোনো কিছু উপস্থাপন করা বা কারোর দ্বারা কোনো কিছু আয়োজন করা, তাহলে এখানে পারফর্মড হবে আয়োজন করলো বা তারা উপস্থাপন করলো। দেন দ্য ভিলেজ হ্যাজ আ বাজার অন দ্য রিভার সাইড। গ্রামের নদীর পাশে একটি বাজার আছে। দিস ইজ ভেরি নয়েজি অ্যান্ড ডার্টি প্লেস। এটি খুবই কোলাহলপূর্ণ এবং খুব অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্ন জায়গা। কবিতা নেভার গোজ টু দ্য বাজার। কবিতা কখনো বাজারে যায় না। দ্য ভিলেজ রোডস আর অলসো ন্যারো অ্যান্ড ডার্টি। ন্যারো মানে হচ্ছে সরু, অর্থাৎ চিকন কোনো রাস্তা, সরু রাস্তা। তাহলে ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের রাস্তাগুলো খুব সরু এবং সেগুলো খুব অপরিচ্ছন্ন বা অপরিষ্কার। অলদো দেয়ার ইজ ইলেকট্রিসিটি ইন সুন্দরপুর, দ্য ভিলেজার্স এক্সপিরিয়েন্স ফ্রিকুয়েন্ট লোডশেডিং ইন সামার। যদিও সুন্দরপুরে বিদ্যুৎ আছে, তারপরও গ্রামবাসী প্রায় গ্রীষ্মের সময়ে প্রায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়। নাও সাম ওয়ার্ড মিনিংস ফ্রম দিস টেক্সট। ইউ উইল মেমোরাইজ দিস ওয়ার্ড মিনিংস অ্যাট ইউর হোম। ব্যাংক, তীর বা কুল, অর্থাৎ এখানে রিভার ব্যাংক ছিল, তাহলে রিভার ব্যাংক হচ্ছে নদীর কুল বা নদীর তীর। ফ্লো, প্রবাহিত হওয়া। থ্রু, মধ্য দিয়ে। ভোকেশনাল, কারিগরি বা বৃত্তিগত, যেখানে আসলে হাতে কলমে কোনো কিছু ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেগুলোকে আমরা ভোকেশনাল সেন্টার, ট্রেনিং সেন্টার বা ভোকেশনাল সেন্টার বলে থাকি। ট্রেনিং, প্রশিক্ষণ। লার্ন, শেখা। থিয়েটার, নাট্যমঞ্চ। বড়, ধার করা। স্টেজ, মঞ্চস্থ করা। পারফর্ম, উপস্থাপন করা। নয়েজি, কোলাহলপূর্ণ। নাম্বার 12, এক্সপিরিয়েন্স, কোনো কিছুর মুখোমুখি হওয়া বা সম্মুখীন হওয়া। আবার এক্সপিরিয়েন্স অর্থ অভিজ্ঞতা লাভ করাও হয়, আর এখানে এই প্যাসেজটিতে এক্সপিরিয়েন্সের অর্থ হবে তারা সেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। দেন নাম্বার 13, ফ্রিকুয়েন্ট হচ্ছে ঘন ঘন বা প্রায়ই। লোডশেডিং, বিদ্যুৎ বিভ্রাট। So that's all for today, girls. I hope that you will read the text again and try to solve the MCQ based on this passage. Next class I will solve the MCQ and question answer from this passage. Till my next class, stay home, stay safe. Allah Hafiz, and thank you so much for watching this lecture.